بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قناة خاصة بدروس وتمارين الرياضيات مادة الجبر 1 و 2 للسنة الأولى جامعي. Cette chaîne est faite pour donner des cours et des exercices avec solution du module d'algèbre 1 et algèbre 2 pour les premières années universitaires. On commence aujourd'hui par le premier chapitre, la logique mathématique et méthode de raisonnement. نبدأ اليوم بالدرس الأول حول المنطق وطرق البرهنة. نبدأ ببعض المفاهيم التي يجب معرفتها وهي من الأساسيات حتى نستطيع فهم كتابة رياضية، لأن الكتابة الرياضية موحدة ولكن اللغات متعددة. لما نقول par exemple نقول 5 أكبر من الصفر، نكتب الجملة الرياضية الكل يفهمها، لكن لما نقرأها بلغتنا لا يفهمها شخص من بلد آخر يتكلم لغة أخرى. إذن نبدأ بالدرس الأول اللي هو chapitre 1 la logique mathématique bien sûr اللي نحتاجها وهي من الأساسيات. définition تعريف. نعرف هنا la proposition. Définition d'une proposition. On appelle proposition P un énoncé dont on sait dire si dans des conditions données il est vrai ou faux et jamais les deux à la fois. معناتها هذه البروبوزيسيون هذه هي énoncé اللي هي لازم نعرف إذا كانت صحيحة أو خاطئة، يعني نقدر نقول عليها أنها صحيحة أو أنها خاطئة، وجامي نلقى صحيحة وخاطئة في نفس الوقت، يا إما تكون صحيحة يا إما تكون خاطئة، لأن هذه المعطيات هذو اللي يعطوها لنا راح تكون يا إما صحيحة يا إما خاطئة. مثال exemple. Alors on a un exemple. 5 est supérieur strictement à 0. Elle est vraie parce qu'on sait que 5 est supérieur à 0. 2 plus 1 égale 5. Fausse parce que 2 plus 1 égale à 3. Cette proposition est fausse. 6 plus racine de 11 n'est pas une proposition parce qu'on n'a rien ici. On n'a que 6 plus racine de 11. Donc on n'a rien. On ne peut rien dire. Ce n'est pas une proposition. هنا ما نقدر نقول حتى شيء لأنه 6 زائد جذر 11 ما هيش حاجة اللي تعطيني ريزولتا ولا حاجة، ما نقدرش نقول عليها إذا كانت صحيحة أو خاطئة. إذن هي ليست une proposition. Définition. La valeur de vérité d'une proposition est formalisée par 0 si elle est fausse et par le 1 si elle est vraie. معناتها هنا إذا كانت لينونسي تاعنا ولا لا بروبوزيسيون تاعنا صحيحة راح نرمز لها بالواحد، وإذا كانت خاطئة راح نرمز لها بالصفر. راح ناخذ هذا هما. La négation d'une proposition معناتها النفي تاع proposition، النفي تاع énoncé، نفي البروبوزيسيون. La négation d'une proposition P est une proposition notée non P ou P bar. نوتيوها non P ou P bar اللي هي النفي تاع la proposition P. Cette négation P bar est vraie si P est fausse et elle est fausse si P est vrai. معناتها هذا النفي la proposition راح تكون صحيحة إذا كانت P خاطئة، راح تكون خاطئة إذا كانت P صحيحة، يعني هي عكس P لأنها النفي تاعها. On peut le voir sur une table de vérité. نقدر نشوف هذا الشيء على جدول هذا اللي يعطيني table de vérité تاع التحقق. نشوفوه جدول الصحة هذا اللي يعطينا صحيح أو خطأ. إذن عندي une seule proposition P، عندي واحدة فقط. إذن راح يكون عندي حالتين فقط، يا إما صحيحة يا إما خاطئة.
إذا كانت صحيحة فإن النفي تاعها بي باغ راح تكون خاطئة، وإذا كانت خاطئة النفي تاعها بي باغ راح تكون صحيحة. إكزامبل، المثال، عندي بي اون بروبوزيسيون 1 بلس 5 إيكال 0. هاد لا بروبوزيسيون اي فوس، عمرها ما تكون صحيحة، هذه بروبوزيسيون خاطئة. إذا خذيت النفي اللي هو لا نيغاسيون بي بار، c'est 1 plus 5 différente de 0. Et c'est-à-dire que j'aurai une proposition vraie, parce que le P, elle était fausse. Donc cette négation est vraie. Le 1 plus 5 n'égale pas 0. Vrai. إذا نفي la proposition P اللي كانت عندي خاطئة راح تكون 1 زائد 5 لا يساوي 0، وهذا صحيح، راح تكون صحيحة. Les connecteurs et ou, à partir d'un certain nombre de propositions, on peut construire de nouvelles propositions en utilisant des connecteurs. يعني من عدد معين من هذه البروبوزيسيون، هذه les énoncés، نقدر نكون proposition جديدة ونستعمل فيها لي كونيكتور هذو اللي هما أدوات الوصل بين هذو. راح نوصل بين هذه لي بروبوزيسيون بالأداة هذوما، وراح نتحصل على بروبوزيسيون جديدة. راح نمر لهاد لي كونيكتور. لي كونيكتور هادو هما راح يكونوا عندي لا كونجونكسيون، لا كونجونكسيون اللي هي الوصل، لا كونجونكسيون هي الوصل يعني لو اي، سوا بي اي كيو، دو بروبوزيسيون، عندي دو بروبوزيسيون بي و كيو. إذا on définit leur conjonction، يعني وصل هاد البروبوزيسيون P et Q. P و Q نوتي P et Q، نرمزو لها بال P et Q. لو A هذا راهو على شكل شابو هكذا، راهو شابو هكذا شغل ان في مقلوب اللي هو لو A. هذه هي أداة الوصل اللي هي لا conjonction. Cette proposition P et Q est vraie si et seulement si P et Q sont vrais en même temps. يعني لو A هذا الوصل هذا راح يكون صحيح إذا كانت في اثنين صحيحة، P والQ في اثنين لي بروبوزيسيون صحيحة. La table de vérité, elle est ici. Donc on a deux propositions, P, Q. On aura 4 cas. Si on avait une seule proposition, on aura 2 cas. Ou bien elle est vraie ou bien elle est fausse. Mais si on a 2 propositions, on aura 4 cas. Pourquoi 4 cas? Parce que ou bien je trouve les 2 vraies en même temps, ou bien les 2 fausses en même temps, ou bien une vraie et l'autre fausse. C'est comme ça, j'aurai 4 cas. Ou bien je peux dire aussi 2 à la puissance n, c'est le nombre de cas ici. Et si donc n, c'est le nombre de propositions, et 2 à la puissance n, c'est le nombre de cas qu'on peut trouver. Donc, pour n égale à 1, une proposition, on aura 2 à la puissance 1. Donc, on aura 2 possibilités, c'est-à-dire ou bien vrai ou bien fausse. Et si n égale à 4, on aura, si n égale à 2, de propositions, on aura 4 cas, 2 à la puissance 2. 4 cas, 4 possibilités, c'est-à-dire les 2 vraies en même temps, une vraie et l'autre fausse, et les 2 fausses en même temps. Alors, P et Q, ça c'est la conjonction, le et ou الوصل بين P ou Q. Si les deux sont vrais, alors on aura vrai pour le et pour les autres cas, le et est faux. C'est-à-dire la conjonction est fausse pour les autres cas, parce qu'on doit trouver les deux vrais en même temps. Alors pour les autres cas, elle est fausse. Exemple, P 1 plus 3 égale 2. Elle est fausse. La proposition Q, moins 1 moins 2 égale à moins 3. Vrai. عندنا P 1 زائد 3 يساوي 2 خاطئة. Q ناقص 1 ناقص 2 يساوي ناقص 3 صحيحة. إذا كي ناخذ الوصل بين 2 P و Q راح تعطيني خاطئة، لأنهم ماهمش في 2 صحيحة في نفس الوقت، لأنه ال A اللي هو الوصل يكون صحيح لما 2 يكونوا صحيحة في نفس الوقت. إذا في الحالة هذه première fausse, deuxième vraie, elle est fausse. Donc la proposition, la conjonction de P et Q,
fausse, parce qu'une des deux est fausse. La disjonction الفصل, la disjonction de deux propositions P et Q. Si P et Q sont deux propositions, on appelle disjonction de P et Q la proposition P ou Q, notée P ou Q. Le O ici, il est noté comme un V. P ou Q. Ça, c'est la disjonction de P et Q. Elle est vraie si l'une au moins des deux propositions est vraie. Donc, si on trouve au moins une est vraie, cette disjonction est vraie. Et elle est fausse sinon. C'est-à-dire, si les deux sont fausses, elle est fausse. Mais pour les autres cas, elle est toujours vraie. La table de vérité de la disjonction. Alors, on a deux propositions P, Q. Donc, on aura 4 cas comme on a dit avant. C'est 2 à la puissance 2. 4 cas. Les deux vrais en même temps, les deux fausses. Une vraie et l'autre fausse. Les deux vrais en même temps, le ou est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a dit le ou est vrai si l'une des deux au moins est vraie. Alors, pour ces deux cas aussi, elle est vraie parce qu'une des deux est vraie. Et pour le dernier cas où on a les deux propositions fausses, elle est fausse. Donc, بالنسبة لهاد لا disjonction اللي هو الأو أو لازم واحدة من الاثنين تكون صحيحة حتى يكون هاد الأو صحيح. والحالة الوحيدة اللي خاطئة هو الاثنين خاطئة في نفس الوقت راح تعطيني خاطئة. إكزامبل مثال P 5 أكبر تماما من 3 صحيحة. Q 1 زائد 2 يساوي 6 خاطئة. P, c'est la proposition 5 supérieure strictement à 3, vrai, cette proposition est vraie. Q, c'est la proposition 1 plus 2 égale à 6, fausse, parce que 1 plus 2 égale à 3. P ou Q est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a un ou. Si une des deux est vraie, elle est vraie. Donc, puisqu'une est vraie, le ou est vrai. Mais le et, la conjonction P et Q, est fausse. La conjonction est fausse. La disjonction est vraie parce qu'une des deux est vraie. Pour la conjonction, elle est fausse parce qu'on doit trouver les deux vrais pour avoir le vrai. إذن la disjonction اللي هو أو صحيح لأن واحدة منهم راهي صحيحة. لكن الإي اللي هو la conjonction خاطئ. لماذا؟ لأنه لازم يكونوا الاثنين صحيحة في نفس الوقت وإحنا عندنا واحدة صحيحة وواحدة خاطئة. إذن هذا الإي خاطئ. نمروا l'implication اللي هي الاستلزام. Soit P et Q, deux propositions. On appelle implication P implique Q la proposition P bar ou Q qui est fausse lorsque P est vrai et Q fausse. C'est-à-dire, la première est vraie, la deuxième est fausse. On démarre du vrai vers le faux, ça c'est faux. Donc vrai implique fausse. Cette implication est fausse et elle est vraie pour les autres cas. La table de vérité, P, Q, donc on a deux propositions, on aura 4 cas comme on a dit. Alors, si P est vrai, Q vrai, l'implication est vraie. Le vrai implique vrai, vrai. Le vrai implique le faux, faux. Le faux implique le vrai, vrai. Le faux implique le faux, vrai. Donc, si on démarre du vrai vers le vrai, elle sera vraie. Si on démarre du faux vers n'importe quoi, ça sera vrai. Mais si on démarre du vrai vers le faux, ça c'est faux. On ne peut jamais démarrer du vrai vers le faux. On démarre du vrai vers un résultat faux, ça c'est faux. C'est le seul cas qui est faux pour l'implication. Pour les autres cas, elle est toujours vraie. Exemple, يعني بالنسبة هنايا للاستلزام الحالة الوحيدة الخاطئة في الاستلزام هي عندما تكون الأولى صحيحة والثانية خاطئة. معناتها الانطلاقة تكون من proposition صحيحة نحو نتيجة خاطئة. هنا راح تكون
راح يكون الاستلزام خاطئ، وفي باقي الحالات صحيح. Exemple, مثال 18 est supérieur ou égal à 0 implique que 2 est pair. Oui, 18 il est supérieur à 0. Ça c'est une proposition vraie. Implique une proposition vraie aussi parce que le 2 est pair. إذا انطلقنا من 18 أكبر أو يساوي الصفر نحو 2 عدد زوجي. إذا 18 أكبر من الصفر يستلزم 2 عدد زوجي صحيحة. لماذا؟ لأن الأولى صحيحة والنتيجة صحيحة، إذا هي صحيحة. L'équivalence. Si P et Q sont deux propositions, on appelle équivalence de P et Q la proposition P implique Q et Q implique P, c'est-à-dire les deux en même temps, première implication et deuxième implication. Notez P équivalente à Q, yani عندي deux implications, qui est vrai si les deux sont vrais ou les deux sont fausses. Donc, l'équivalence entre deux propositions est vraie si les deux propositions sont vraies en même temps ou bien les deux sont fausses en même temps. معناتها كي تكون عندي deux propositions التكافؤ هذا هو عبارة عن استلزامين، استلزام أول واستلزام ثاني. استلزام من البروبوزيسيون الأولى نحو البروبوزيسيون الثانية، والاستلزام من البروبوزيسيون الثانية نحو البروبوزيسيون الأولى، وهذا التكافؤ نرمزله بهذا الرمز. وهذا التكافؤ راح يكون صحيح إذا كان في 2 صحاح، وراح يكون صحيح كذلك إذا كانوا في 2 خاطئة. أما إذا كانت واحدة صحيحة والثانية خاطئة راح يكون خاطئ. إذا هنا في لاتابل دو فيريتي اللي كنا حابين نشوفوها في لاتابل دو فيريتي عندنا فرضيتان، عندنا دو بروبوزيسيون، راح يكون عندنا 4 حالات: الاستلزام الأول، الاستلزام الثاني، والاستلزامين مع بعض اللي يعطيني التكافؤ. إذا كانوا في 2 صحيحة راح يعطيني تكافؤ صحيح، إذا كانوا في 2 خاطئة راح يعطيني تكافؤ صحيح، إذا كانت واحدة صحيحة وواحدة خاطئة راح يعطيني تكافؤ خاطئ. Donc, pour la table de vérité, j'ai deux propositions, toujours avec 4 cas. On a ici la première implication, deuxième implication, ici les deux implications en même temps. Si je prends les deux vrais en même temps, j'aurai un vrai. Et si je prends les deux fausses en même temps, j'aurai quelque chose qui est vrai. Et si j'ai une est vraie et l'autre fausse, pour ces deux cas, je trouve que l'équivalence est faux. Donc, pour la première implication, P vrai, Q vrai, j'ai la première implication vraie. Vrai vers le faux, faux. Le faux vers le vrai, vrai. Le faux vers le faux, vrai. Et ici, pour la deuxième implication, le vrai vers le vrai, j'ai une implication vraie. Le faux vers le vrai, vrai. Le vrai vers le faux, ça c'est faux. Et le faux vers le faux, vrai. Pour l'équivalence, ça c'est un et entre les deux implications, la première et la deuxième. Alors vrai est vrai, vrai. Le faux est vrai, faux. Le vrai est faux, faux. Le vrai est vrai, vrai. Exemple, 2 paires équivalents à 3 paires. On sait que 3 est impair, donc ça c'est faux. Alors, j'ai quelque chose qui est vrai, équivalente à une autre chose qui est fausse. Cette équivalence est faux, donc fausse. Alors, cette proposition est fausse. Alors, 2 paires équivalentes à 3 impairs, vrai, parce que les deux sont vrais en même temps. Voilà. Alors, on passe maintenant aux lois de Morgan. Elles sont très importantes. On les utilise toujours pour, bien sûr, démontrer. On les utilise dans plusieurs résultats. Alors, première des choses, P est équivalente à P bar bar, c'est-à-dire P avec 2 barres, c'est-à-dire le nom de non P. P, c'est la même chose que nom de non P. Donc, si je prends non P, j'aurai la négation de P. Et si je prends encore un autre nom, c'est-à-dire le nom de non P, j'aurai P. Je reviens à P. Donc, c'est la même chose. Deuxièmement, P implique Q, c'est la même chose que Q bar implique P bar.
c'est-à-dire si je démarre de P vers Q, c'est la même chose que si je démarre de Q bar, c'est-à-dire la négation de P vers la négation de Q vers la négation de P. C'est-à-dire la négation de la deuxième implique la négation de la première. C'est la même chose. Troisièmement, la négation de P et Q. Ça, c'est le et. Je prends sa négation. Alors, si je prends sa négation, on doit prendre la négation de la première, la négation du et la négation de la deuxième. Donc, j'aurai négation de P ou négation de Q. C'est-à-dire, la négation du et, c'est le ou. Et je prends les négations des deux propositions. Donc, négation de P et Q, c'est la même chose que négation de P ou négation de Q. C'est une équivalence. 4. P ou Q. Si je prends la négation du ou, j'aurai négation de P et négation de Q. Donc, la négation du ou, c'est le et. Et je prends les négations des deux propositions. Donc, j'aurai une équivalence entre les deux, c'est-à-dire la même chose. Cinquièmement, P implique Q. Si on veut trouver la négation de cette implication, alors c'est la même chose que P et Q bar. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'implication, c'est P bar ou Q. Et donc, si je prends la négation de ça, j'aurai la négation de P bar ou Q. Et la négation de P bar, c'est P. La négation du ou, c'est le et. Et la négation de Q, c'est Q bar. Comme ça, j'aurai ça. Donc, c'est la même chose. Sixièmement, P et Q et R, c'est la même que P et Q et R. Donc, je prends les parenthèses ici. Les deux premiers ou des deux derniers, c'est la même chose. C'est-à-dire que le et, la conjonction, est associative. Donc, je peux changer les parenthèses comme je veux. Ça ne change rien pour le et. Pour le ou aussi, elle est associative. Disjonction est associative. Je peux changer les parenthèses et j'aurai le même résultat. Alors, ultimement, P et Q ou R, c'est-à-dire ici j'ai un et entre parenthèses j'ai un ou. Alors avec ça, j'aurai la même chose que P et Q ou P et R. Donc P et Q ou P et R, c'est-à-dire j'ai distribué ce et par rapport au ou. Donc le et est distributif par rapport au ou. C'est pour ça qu'on a le même résultat. J'ai distribué ce et par rapport au ou. Donc P et Q ou P et R. Donc c'est la même chose. Le et est distributif par rapport au ou. La même chose, le ou est distributif par rapport au et. P ou Q et R, c'est la même chose que P ou Q et P ou R. On a distribué. C'est la distributivité du ou par rapport au et. Et pour la première, c'est la distributivité du et par rapport au ou. La table de vérité. Ici, donc, on a la distributivité du et par rapport au ou. Et pour celle-là, la distributivité du ou par rapport au et. Pour la table de vérité, j'ai choisi une table de vérité d'une de ces lois ou ces propriétés. Alors, on a choisi la cinquième. P implique Q bar est équivalente à P et Q bar. Alors, on veut montrer cette équivalence avec une table de vérité. Donc, on prend P, Q, deux propositions. Alors ici, j'ai partagé, j'ai fait la première ici et la deuxième ici pour bien voir les choses. Mais sinon, on peut prendre que PQ une seule fois ici et je ne prends pas ça, directement le Q bar et après l'implication, puis ça et ça. Et je compare ces deux pour dire est-ce qu'on a la même chose, pour dire qu'on a l'équivalence ou non. Alors, PQ, j'ai 4 cas. On a fait ici P implique Q. P implique Q, c'est l'implication. Donc, elle est fausse si P est vrai, Q fausse. P est vrai, Q fausse, elle est fausse. Pour les autres cas, elle est vraie. Je prends la négation de ça. Donc, au lieu du vrai, on aura le faux. Au lieu du faux, on aura le vrai. On a remplacé. PQ, c'est les mêmes cas que j'ai pris ici. Pour comparer ces deux, donc on doit prendre les mêmes cas, comme ici. Alors, j'ai pris les mêmes cas. Q bar, c'est la négation de Q.
0 au lieu de 1, 1 au lieu de 0. P est non Q. P est la négation de Q bar. Le et est vrai dans le cas où les deux sont vrais. Donc, les deux sont vrais, c'est ici. On aura vrai. Pour les autres cas, c'est faux. Alors, si on compare ces deux-là, on trouve que c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a l'équivalence. On a dit l'équivalence est vraie si les deux sont vrais en même temps ou bien les deux sont fausses en même temps. Et comme ça, donc, on a trouvé. Voilà. Fausse en même temps, donc, c'est la même. Vrai en même temps, c'est la même. Faux, c'est la même. Voilà. Les quantificateurs maintenant. Les quantificateurs. Il existe deux symboles mathématiques. Donc, ici, on parle des quantités. Il existe deux symboles mathématiques. Alors, ce premier symbole, comme ça, c'est comme un A, hein, l'envers. Alors, qui se lit quel que soit, qui est le quantificateur universel. Ça, c'est un symbole mathématique اللي نقدروا نقراوه. هذا رمز تاع رياضيات ثاني اللي نقدروا نقراوه من الشكل مهما يكن quel que soit. مهما يكن يعني لكل عنصر مهما يكن. وهذا الرمز الثاني نقراوه يوجد على الأقل. Alors, ce deuxième symbole qui se lit il existe au moins. Il existe au moins. Qui est le quantificateur existentiel. Il existe au moins. يوجد على الأقل. Alors, ces symboles-là, on les utilise de la manière suivante. Pour tout élément x d'un ensemble E, la proposition P de x est vraie. On note, quel que soit x appartient à E, P de x. هذا هو pour tout élément x d'un ensemble E. لكل عنصر من المجموعة E ولا نقدر نقول quel que soit مهما يكون x في المجموعة E la proposition P de x صحيحة. نكتبها من هذا الشكل. هاو مهما يكن لكل عنصر x من المجموعة P de x. هذا هو الرمز اللي نرمزه لهذه الجملة هذه الرياضية. Il existe au moins un élément x de E tel que P de x est vrai. Donc on note comme ça. Il existe au moins x appartient à E tel que P de x vrai. Ça c'est l'écriture mathématique avec des symboles des quantificateurs. Voilà. إذن يوجد على الأقل عنصر x من المجموعة E حيث P de x صحيحة. راح نرمز لها بهذا الرمز. يوجد على الأقل هذا الرمز x ينتمي ل E P de x. إذن لخصنا هذه الجملة هذه الكتابة هذه كاملة لخصناها في هذه العبارة اللي نستعمل فيها الرموز الرياضية. هي رموز الرياضيات راح تلخص لي كل هذه الجملة. وهذه الجملة هذه اللي رمزنا لها هكذا أي إنسان راح يقراها في أي بلد بأي لغة راح يفهمها. لكن كي يقرأ هذه الجملة هذه إلا ما كانش فرنسية ولا يعرف الفرنسية ما راحش يفهمها. إذن هذه رموز لكل العالم يقدر يفهمها. لذلك رانا نعبر عليها بهذا الرموز باش كل واحد يفهمها في الرياضيات. Dans ce cas, P de x est dite proposition quantifiée. لأننا زدنا لها لي كوانتيفيكاتور. هذا الكم هذا ولا تعطيني الكمية اللي راح تكون فيها لا بروبوزيسيون صحيحة. Il existe, alors ce symbole-là, l'existence plus ce point d'exclamation, il existe un et un seul élément de E. يوجد واحد وواحد فقط. يعني يوجد واحد فقط. يوجد واحد وواحد فقط عنصر من E. نرمزوا له هذا. يوجد واحد وواحد فقط x من E.
il existe un et un seul élément de E. Donc, on le note comme ça. Il existe un unique élément x de E. Exemple, il existe x de R, x au carré plus 1 égale 0. Fausse. Cette proposition est fausse. On ne peut jamais trouver un x de façon qu'on aura cette égalité. Donc, c'est une proposition fausse. C'est une proposition quantifiée. Si on a écrit comme ça, on n'a pas cette partie-là, comme ça, ce n'est pas une proposition. On ne connaît rien sur x. Alors, mais si on ajoute les quantificateurs comme ça, on aura une proposition quantifiée et on sait dire si elle est vraie ou fausse. Alors, pour cette première, elle est fausse. La deuxième, il existe x dans C, x au carré plus 1 égale 0. Elle est vraie. Oui, on peut trouver un x dans C de façon qu'on aura cette égalité. Alors maintenant, quel que soit x appartient à R plus x est supérieur ou égal à 0. Oui, tous les éléments de R plus sont positifs. Vrai. Quel que soit x dans C, x égale à 2. Fausse. Voilà. Négation des quantificateurs. Alors maintenant, on parle de la négation des quantificateurs. Alors, la négation de quel que soit, c'est il existe. La négation de l'existence, c'est quel que soit. يعني النفي تاع مهما يكن هو يوجد على الأقل، والنفي تاع يوجد على الأقل هو مهما يكن، والنفي تاع يوجد واحد وواحد فقط هو كذلك مهما يكن. Pour une proposition, quel que soit x appartient à E, P de x, sa négation c'est il existe x dans E, P de x bar. C'est-à-dire la négation de quel que soit, c'est il existe, et on prend la négation de P de x. Ça c'est la négation de cette phrase-là. Et pour il existe x appartient à E, P de x, sa négation c'est quel que soit x appartient à E, P de x bar. C'est-à-dire la négation de l'existence, c'est quel que soit, et bien sûr, je prends la négation de P de x. إذن لدينا مهما يكون x ينتمي إلى E P de x، النفي تاعها هو النفي كل هذا. إذا النفي مهما يكون هو يوجد على الأقل، يوجد على الأقل x ينتمي إلى E P de x بار، يعني النفي P de x. خذينا النفي تاع كل هذا. وبالنسبة ل il existe x appartient à E معناتها يوجد على الأقل x ينتمي إلى E P de x، النفي هذه هي مهما يكون x ينتمي إلى E P de x بار النفي P de x، يعني النفي تاع يوجد على الأقل هو مهما يكون، والنفي تاع P de x. إذا حبينا نكتبوا هذه مهما يكون x ينتمي إلى E P de x، النفي تاعها كامل هو يوجد على الأقل x ينتمي إلى E P de x نفي تاع P de x هذه نفسها. il existe x يوجد على الأقل x ينتمي إلى E P de x، النفي تاعها هو نفسه هو مهما يكون x ينتمي إلى E P de x bar. Donc la négation de quel que soit x appartient à E P de x, c'est il existe x dans E P de x bar, donc on a une équivalence entre les deux, et il existe x appartient à E P de x. Alors la négation de tout ça, négation de l'existence, la négation de il existe x appartient à E P de x, c'est quel que soit x appartient à E P de x bar. Exemple, مثال, il existe x appartient à E x au carré plus 1 égale 0. Fausse. On ne peut pas trouver un x de façon qui vérifie l'égalité. Alors, sa négation, il existe au moins x appartient à R tel que x au carré plus 1 égale à 0 bar, tout ça bar, sera, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 différente de 0. Celle-là, elle est vraie. Quel que soit x dans R, le x au carré plus 1 n'est jamais nul. Donc, cette proposition est vraie. Alors, la première était fausse, la négation sera vraie. إذن نفي يوجد على الأقل x ينتمي إلى R حيث x كاري زائد 1 يساوي 0 هو مهما يكون x ينتمي إلى R x مربع زائد 1 لا يساوي
الصفر، وهذا لا بروبوزيسيون راح تكون صحيحة. إذا الأولى كانت خاطئة، إذا النفي راح يكون صحيح. وهكذا أتممنا التعاريف بالنسبة لهذا الجزء الأول. وفي الجزء الثاني إن شاء الله راح نتكلم على les raisonnements mathématiques, les méthodes de raisonnement bien sûr. Donc la prochaine fois, dans la deuxième partie, on parlera de méthode de raisonnement. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.